Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, students, let us have a small recap of what we have studied yesterday. Okay. So, we are learning about the classification of animals. Okay. Animal classification depends on the levels of organization. Okay. So, levels of organization includes cellular level, means your only loose cells are present, loose cell aggregates are present. Next is tissue grade. So here tissue are grouped into organs. And third is organ system level. Here you can see a definite organ system, and this is seen only in case of higher animals. Okay. And let us learn about symmetry. So here in symmetry, you can see the radial symmetry in some organisms and also the bilateral symmetry. Bilateral means two sides will be or two of will be same when it is cut in only one plane. Yes, ma'am. In radial symmetry, when it is cut in Only one plane. in Many radial plane. symmetry, any plane if you cut, you will get two equal halves. So this is about symmetry. And third thing you have to understand is the diploblastic organization and triploblastic organization. So diplo stands for two. If there is two embryonic layers, it is diploblastic. If there are three embryonic layers, it is called triploblastic. And what is coelom? Coelom means Cavity. body cavity. Okay. If the body cavity is lined by mesoderm, we call it as a true coelom. And the organisms are coelomate organisms. If the body cavity not lined by mesoderm, it is called pseudocoelom. Pseudocoelom, not lined by mesoderm. If there is no cavity at all, it is called acoelomate. Okay. Yes, ma'am. Segmentation is also called metameres. Okay. Segments are called metameres and segmentation is called metamerism. Metamerism. Okay. Yes, And ma'am. notochord. So notochord is specific only in case of chordates. So chordates have notochord and non-chordates do not have notochords. The organism which have a notochord, that is the spinal cord which we have in our body. So this type of structure is found only in case of chordates, that is the backbones are present. Okay, in non-chordates, notochord is not present. So we have understood phylum Porifera as well as phylum which you have studied. Nidaria. Okay. So phylum Porifera, one example is cycon, or this is also called as sponges. Sponges ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. In Coelenterata is also called Nidaria. So you have studied one example. Okay. And we completed this Coelenterata, alva? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there are so many examples like Hydra, Pisalia, Obelia, Aurelia. So Aurelia means jellyfishes. Yes, So ma'am. they definitely have coelom. Coelenterata definitely have coelom. Okay. Now let us go for the third phylum, that is phylum Ctenophora. Okay. Third phylum. How is it ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, so they live in Marine. ocean or salt waters, so they are called marine. The organisms which live in salt water are called marine. And radial symmetry, what is radial symmetry? You know already. The organism can be cut
into two equal halves in any direction or any plane. Okay, so that is radial symmetry. And diploblastic. Diplo stands for 2. 2. Okay. So, and they have only tissue grade. They don't have organ system. They have only tissue grade. Let us see how the body is. Okay. It has 8 external rows of comb plates. You may ask me, what is this comb plates? So they are locomotory organ for the organism. Okay, comb. Have you seen the comb which you use to uh, for making your hair? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, they ma'am. look. The locomotory organ looks like the comb. Okay, so it is mentioned as comb plates. And bioluminescence. What is this? What do you mean by bioluminescence? Bio stands for? 2. Bio Living. stands for? Living, ma'am. Sorry, bi means 2, bio means living. Living. Okay, luminescence stands for? The objects which have own light. Okay, they can emit the light. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಇದು ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ? Yes, ma'am. ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹೇಳಿ, ಹೇಗ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಈಗ ನೀವು ಶೆಲ್ ನೋಡಿದೀರಾ? Yes, ma'am. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್? ಹೇಳಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವಾ? ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, ma'am. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ Nor be destroyed. But one form of energy can be converted into another form. ಸೊ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ಣಂ ಅದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಉಜಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಳಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಿಗೂಢವಾದಂತ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತಿದೀವಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಿದೀವ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತು ನಮ್ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದಲ್ವಾ ವಿಮಾನ ಯಾರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು? Right brothers. ಸುಳ್ಳಂತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ರಾವಣ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿರ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು.
ನೋಡಿ, ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನನ, ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ನು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತೆ. ಬಟ್ ಅವನ್ ಹೇಗ್ ಸತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನವನು. ಅವ್ನ್ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗ್ ಸಿಕ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರೆಡಿಟು? ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಅದಕ್ಕೇನು ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹಳುಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ್ಲೂ ಸಹ ನಿಜ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ destroyed. ಬಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. Another form of energy. ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ? ಏನ್ ಉಪಯೋಗ? ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಏನಕ್ ಬೇಕು? ಕತ್ಲೆ ಆದಾಗ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀ, ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ, ಇದು ಬಾಟಮ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಇದು ಬಾಟಮ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಕಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಬೆಳಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಟಿನೋಫೋರಾ. ಒಂದ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿನೋಫೋರಾ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೂರೋಬ್ರಾಕಿಯಾ. Two examples you have to remember for exam purpose. And the last thing is, how does it reproduces? So your reproduction is sexual mode. So sexual mode anta kottaga definitely it requires two parents. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ 2 ಪೇರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, 2 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಟಿನೋಫೋರಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೂಮ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಂಬ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೂಂಬ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಬಾಚಣಿಗೆ ಕಂಡಂಗ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go for next. Yes, ma'am. Yes. So next phylum is, ಎಲ್ರೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? Now the next phylum is phylum Platyhelminthes. So Platyhelminthes, helminthes ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹುಳು,
ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಹುಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ the organism which depends on other organisms for its food or survival. ಸೊ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಈ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ? What is meant by endoparasites? ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ ಮುಂದೆ? ಮೋಹಕ್, ಪೃಥ್ವೇಶ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಚೇತನ್? Okay, you must be very, very good students. Let us see. Yes, ma'am. Okay. Yes. So, what is endoparasites? Means they are present inside the body. Inside your body. Yes, ma'am. ಸೊ ಜಂತು ಹುಳು ಕೇಳಿದೀರಾ ನೀವು? Yes, ma'am. ಜಂತು ಹುಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಮ್ಮ? ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತಿದು? ಪೂಜಾ, ಸಾರಿ ಸುಮಾ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗ್? ಸ್ವಾತಿ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗ್ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫುಡ್ ನಾವು ಫುಡ್ ತಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಸರಿ. ನೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಪೃಥ್ವೇಶ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇದೇ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಂತು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಹುಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗ್ ಹೇಗೋಯ್ತು? ಖಂಡಿತ ನಾವಂತೂ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವಂತೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದನ್ನ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮನುಷ್ಯರ ತರಾನೇ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜನಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತಮ್ಮ? ಇಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟ್ ಜನ? 21 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, 21 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಪುಷ್ಪ, ರಕ್ಷಿತ್, ಇಂಚರ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ರಂಜಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡುವ, ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ನೀನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹುಳ ತಿಂತೀನಪ್ಪ ಮೋಹಕ್? ಮ್ಯಾಮ್, ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಹುಳ ತಿಂದಿದ್ಯೇನಪ್ಪ ನೀನು? ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ? ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯನ್ರಿ? ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ ತಿನ್ನೋದ್ ನೀವು? ಬೇಯಿಸಿರೋ ಆಹಾರ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಹುಳ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಛೇ ಮೋಹಕ್, you're insulting your mother. ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಾವ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಹೋ, ಕಾಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನಮ್ಮ? ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ? ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಳಪ್ಪ.
ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹುಳ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಣ್ರಿ, ಶುಗರ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗೂ ಹುಳಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಳ ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎದುರಿಸ್ತಾರ ಸರಿ. ನೀವ್ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ವಪ್ಪ, ಬಟ್ ನೀವೀಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ? ಸ್ವೀಟ್ while intaking food it may enter our body ma'am. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Yes ma'am, small large ma'am. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಳ ತಿಂದ್ರೆ ಹುಳ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬದುಕಿರುತ್ತಾ ಅದು? ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ರಪ್ಪ. ನೀವ್ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರೋರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರತ್ತಪ್ಪ, ಹುಳ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಜಂತು ಹುಳ ಆಗಿದೆ ನನ್ ಮಗಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಳ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರಲ್ವಾ? ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಿರ್ತಾರ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾವಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹುಳದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಹುಳಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಸಿಸ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್. ನೀವು ಆಹಾರ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ. ಇದು ನಿಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಕ್ಕರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೌತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಕ್ಕಸ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿನಾ? ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಸ್, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಔಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಗ್ಗು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರು ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸರ್ವೈವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಇದು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಮಗು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಆಹಾರ ತಿನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಸ್ವೀಟ್ಸು ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹುಳ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹುಳ ಹೇಗ್ರಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹುಳ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಳದ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಒಡ್ದು ಲಾರ್ವೆ ಆಗತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಲಾರ್ವೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ಲಾರ್ವೆಗೆ ಸಕ್ಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಕ್ಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆದ್ರೂನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಟು ಏನಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌತ್ ಇದೆ, ಏನಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇಂದು ಗುಣನೇ ಹಿಂಗೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಕ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಉದ್ದ ಬೆಳಿಬೋದಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಯೋರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಮಗು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗು ವೀಕ್ ಆದಾಗ ತಾಯಿಗ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೋ ನನ್ ಮಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಹುಳ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳಮ್ಮ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆತರ? ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿನ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬಿದ್ರು ತಿಂತವೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರನೂ ಸಹ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟಚ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ಅವಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತವೆ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ತಾನಾಗ್ ಬೆಳಿತಾವಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗ್ ಕಲಿತವೆ? ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರನೂ ಕಲಿತವೆ. ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಮುಟ್ಟದ ನಂತರ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದನೂ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಮುಟ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಥ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಸ್ತುನ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಮುಟ್ ನೋಡಿ, ಓ ಇದು ಕಬ್ಬಣ, ಇದು ಮರ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನೋಡದೆ ಇರೋ ವಸ್ತುನ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ದಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು ಸಹ ಇದೇನು ಅಂತ ಗುರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಪ ತಿಂತಿರ್ತಾರ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಪ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಳಪ ತಿಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಇಂಥ ತಿನ್ಬೇಕು ಇಂಥ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೋಹಕ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಣತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಇದು ಮಣ್ಣ, ಇದು ಕಲ್ಲ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಮೋಹಕ್? ಅಯ್ಯೋ, ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಪ್ಪ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
Okay, let us stop that. Huh? We'll go for the topic now because we are out of the topic many times. Yes, endoparasite andre gottaitala. Next is triploblastic. You know, triploblastic means 3 germ layers irutte. What are the 3 germ layers? Endoderm, mesoderm, ectoderm. No, outer ectoderm, middle mesoderm, and inner endoderm. You have to start from outer. Ectoderm, mesoderm, endoderm. Okay. And bilateral symmetry andre gottu. When we cut it, so it gives 2 equal off in one plane. That is bilateral symmetry. And acoelomate, there is no coelom. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀಲೋಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೋ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. What are the flame cells? So flame cells helps for excretion and osmoregulation. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 mark. Note it down. 1 mark question. What are flame cells? Flame cells are found in platyhelminthes. They help for excretion and osmoregulation. Next, hermaphrodites andre artha? Sexes are not separate. Yes, sexes are not separate. That is bisexual. So bi andre ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಎರಡು ಸೆಕ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹರ್ಮಪ್ರೊಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ? Sexual. ಈಗ sexes are not separate. There is no separate male, separate female. So how does reproduction takes place? You ask such questions, students. Then only you can understand the subject. ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. So this organism has a sucker ear. This is the sucker. Sucker helps in sucking the nutrition. So ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಿಮೇಲ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Reproduction is sexual and fertilization is internal. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಸರಿನಾ? Yes, ma'am. So this is called cross fertilization. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಮಿಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am.
Okay, any doubts? No, No, ma'am. ma'am. Okay. ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಕಲಿಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಪ್ ವಾಮ್. ಓಕೆ, ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನಿಜವಾದ ಟೇಪ್ ವಾಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ sometimes they have the plastic specimens also, but I have the original specimens for all organisms. ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? Yes, ಜೀವಂತವಾಗಿದಾವ ಮ್ಯಾಮ್? ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೆಸರೇನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. Okay, so we can keep any specimens for years together. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. SRMV ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಚೇತನ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಬೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ? Yes, we have a good specimens preserved more than 15 years. ಹಳೆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. We have a good lab. Next is Cassiola hepatica. This is also called as liver fluke. Liver fluke ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶೇಪ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆಯ್ತಾ, ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. Yes, students. Next is Ascalmanthus. Ascalmanthus is also called, so the example, good example here is roundworms. Roundworms irutte idರಲ್ಲಿ. So there are so many examples like Ascaris lumbricoides. ಇದು ಜಂತು. ನೀವು ಜಂತು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೇ ಜಂತು ಹುಳು ಇದು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಸಹ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಊಚೇರಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕ್ಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ. ನೀವು ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದರಿಂದಾನೇ ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗ ಬರೋದು, ಊಚೇರಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕ್ಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಕಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಎರಡ್ ನೇಚರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ಖಂಡಿತ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇರಲೇಬೇಕಿದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್? Two equal halves when cutting. ಓಕೆ, 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಹ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 2 germ layers ಇತ್ತು, ಈಗ 3 germ layers ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಲೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಡೋ ಸೀಲೋಮೇಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ಸಹ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮೇಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ದನ್ ಫಿಮೇಲ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ? ಯಾಕೆ ಈ ತರ? ಹಾ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಎಲ್ರು? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ಕಿಂತ. Yes, because females produce eggs. Wow. Females produces the eggs, so they are slightly bigger than the males. Fertilization is internal here, and development is direct or indirect. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಾಜನಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ಕಲ್ ಮೆಂಥಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇದೆರಡನ್ನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಾಸಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it has another name called filarial worm. This is a common name. Common name ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಊಚೇರಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕ್ಫೋರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಂತು ಹುಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡಿಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ disease caused by ascaris. What is ascariasis? Disease caused by Okay. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿದೊಂದು ಕಲ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲಮ್ ಅನಿಲಿಡ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅನಿಲಿಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್ ಇದೆ. ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಹ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಫೈಲಮ್ ಅನಿಲಿಡಾ? ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾನೋಶಿಯಸ್. ಮಾನೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬೈಸೆಕ್ಷನ್. ಮಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ಮಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾನೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ,
Dioecious means two. So there are two separate organisms. Male ಬೇರೆ female ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ human beings ಹೇಗಪ್ಪ monoecious dioecious? Human beings dioecious. Okay. Then cockroaches? Monoecious. Monoecious. Yes, ma'am. Cockroaches are? Monoecious. No, dioecious. Cockroach ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸಹ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಪರೇಟ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಅಂತ, ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಲಿಡಾ, ಮೊದಲನೇದು ಅರ್ಥವಾಮ್. ನೀವು ಅರ್ಥವಾಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎರೆ ಹುಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಪೆರಿಟೀಮಾ ಅಂತ. ಪೆರಿಟೀಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ಯುಮಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಪೆರಿಟೀಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ಯುಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀರೀಸ್ ಅಂತ. ನೀರೀಸ್ ನೀರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೀಸ್ is also like it's a wormy in nature. I'll show you. We have specimens. ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. And next is ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟಾಮಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಅನಿಲಿಡಾ. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫೈಲಮ್ ಅನಿಲಿಡಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥವಾಮ್ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೇಪ್ ವಾಮ್ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ. Okay. Yes, ma'am. And if you had any further doubts, we'll discuss tomorrow. Okay. Yes, ma'am. Yes. Bye, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And see, we don't want this less number in less students.